सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हां तुहाडे नाल रजिंदर कौर। कोरोना काल विच पहलियां चोणां ते पहलियां चोणां दे नतीजिਆਂ दा दिन। जी हां, गल बिहार दे जिथे अज वोटां दी गिणती की जा रही है। सवेर दे उतार चढ़ाव तो बाद हुण रुझान सीधे तौर ते बीजेपी दी अगवाई वाले एनडीए दे गठजोड़ दे हक विच आंदे नजर आ रहे हैं, जबकि लालू प्रसाद दी पार्टी आरजेडी ते कांग्रेस दा गठजोड़ थोड़ा पिछड़दा नजर आ रहा है। ਇਹ रुझान उन्हां एग्जिट पोल के अनुमानों तो बिल्कुल उलट ने, जिन्हां विच एनडीए नूं रेस विचों पूरी तरह बाहर दस्सिया जा रहा सी। फिलहाल नजर ये आ रहा है कि अद्धा दिन गुजर जाने तो बाद बीजेपी बिहार विच सब तो वड्डी पार्टी बन के उभर रही है, जबकि भाईवाल पार्टी मतलब नीतीश कुमार दी जनता दल यूनाइटेड नूं नुकसान चलना पै रहा है। अज की चर्चा इसे गल ते कि हुण बीजेपी नूं खेतरी पार्टियां दी बैसाखी दी जरूरत नहीं है, और जरूर पंजाब के संदर्भ विच इस चर्चा नूं अगे वधावांगे। बिहार विच वोटां की गिणती का काम जारी। रुझाना एनडीए नूं पूर्ण बहुमत मिलती नजर आ रही। बिहार के रुझाना बीजेपी सब तो वड्डी पार्टी बन के उभर रही है। एनडीए नूं 124 सीटां ते ही जड़ा है एनडीए अगे चली महागठजोड़ नूं 106 सीटां ते लीड हासिल होंदी नजर आ रही। हालांकि एग्जिट पोल तो बिल्कुल उलट ने। एग्जिट पोल विच महागठजोड़ नूं बहुमत मिलता नजर आया सी, लेकिन जड़े रुझान सवेर तो आ रहे हैं। हालांकि वोटां की गिणती का काम जारी। हुण तो कुछ समय पहला चोण कमीशन ने कहा सी, तकरीबन 1 बजे के आले दुआले चोण कमीशन ने कहा सी कि 20 तो 25% तक वोटां की गिणती का काम होया है और देर शाम तक नतीजे आएंगे, क्योंकि जिहड़े पोलिंग बूथ ने वो भी ज्यादा बढ़ाए गए सन इस बार कोरोना के मद्देनजर। और वक-वक मेहमान अज इस चर्चा ते शामिल होने साडे नाल जुड़ चुके हैं। जगदीप कंबोज आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन और जुड़ चुके हैं, नाल ही अमरदीप सिंह तरनी श्रोमणी अकाली दल तो एच.एस. किंगरा कांग्रेस तो भी साडे नाल जुड़े ने। तरनी साहब, श्रोमणी अकाली दल तो ही सब तो पहला यह सवाल है, बीजेपी तो जड़ी वक हुई है पंजाब विच, किस तरह वेख रहे हो जड़े रुझान सामने आ रहे हैं? हालांकि देर रात तक नतीजे की रहिंदे ने वो वेखण वाली गल होएगी। तरनी साहब कोल भी जावांगे। आम आदमी पार्टी के जगदीप कंबोज इस वक्त साडे नाल जुड़े ने। जगदीप जी, की कुछ तुहाडी पहली प्रतिक्रिया फिलहाल रुझाना ते? सब तो पहला थोड़ा सब का धन्यवाद। वेखो, ये जनता का फैसला है, जनता नहीं करना। जो जनता का फैसला वो सिर मथे है, बट हाले कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी। ऑलमोस्ट 4-5 बजे तक ये रुझान आउणगे, क्योंकि कोरोना करके तुसीं दस्सिया बूथ बहुत ज़्यादा लगे है, इस करके बहुत जल्दी कहना भी किहदा रिजल्ट जल्द किहड़ा पार्टी अगे आउंदी है किहड़ी पार्टी पिछे रह जाती है, ये तो हाले टाइम आउण ते पता लगूगा। पर जो भी आ रहा वो जनता का फैसला सिर मथे। लेकिन फिलहाल जड़ी बीजेपी नूं लीड मिलती नजर आ रही, सब तो वड्डी पार्टी बन के उभर रही है बिहार विच। बेशक जड़ा चोण प्रचार होया, कोरोना का मुद्दा चुकिया गया, प्रवासी मजदूरों का मुद्दा चुकिया गया, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी सब तो वड्डी पार्टी बन के उभर रही है बिहार विच। इसनूं किस तरह वेखदे हो? नहीं, बीजेपी बिल्कुल बहुत प्रोपोगंडा करया बीजेपी ने, क्योंकि कोरोना दे विच आपां वेखिया किस तरह एलईडी ला के अलग अलग पिंडां 'च अलग अलग लोगों के दूर दूर तक एलईडी ला के लोगों को प्रचार कराया, पर दूजिया पार्टियां के उत्ते बैन ला के रखा। बीजेपी बहुत सोर्सिस यूज कर दी है, पर ये वेट करो, क्योंकि सवेरे रुझान कुछ होर सी, दोपहर टाइम कुछ होर रुझान आए। हुण थोड़ा टाइम रुक जाओ, थोड़ा सब पता लग जाऊगा रुझान किस तरह आउंदे, फाइनल रुझान की करते। पंजाब के संदर्भ में जगरूप जी गल करना चाहांगे। पंजाब विच हुण जदों श्रोमणी अकाली दल वक हो चुके हैं बीजेपी तो, और बीजेपी के आगू लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि पंजाब विच अपने दम ते चोणां लड़ियां जाणगियां, सरकार बनाई जाएगी। बिहार के जड़े रुझान आ रहे हैं शाम तक, हालांकि नतीजे जदों साफ होंगे की कुछ तस्वीर बनती है, कि कुछ तस्वीर निकल के आती है, साफ हो पाएगा। लेकिन जी बिहार विच बीजेपी सब तो वड्डी पार्टी बन के उभर रही है, तो लगता है कि उसका असर कुछ पंजाब विच भी नजर आ सकता है? नहीं, पंजाब के लोगों नाल बहुत अत्याचार कराया बीजेपी ने। वो आप सारे ने वेख लिया पिछले 2 महीनों तो
ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਫਸਲਾਂ ਵੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟੋਟਲ ਦੀ ਟੋਟਲ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਰੁਕੋ, ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਿਓ। ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੂਥ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 5 ਰਾਉਂਡ ਹੋਏ ਹੈ, 6 ਰਾਉਂਡ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 15 20 25 ਰਾਉਂਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਅਪ ਹੋਈ ਹੈ, JDU ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਗਰੂਪ ਜੀ, ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੁਝਾਨ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰੁਝਾਨ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਵੇਖਿਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਮਾ ਸਫਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਡਾਊਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਗਦੀਪ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 2022 ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਵਾ ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ, ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੀ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਕੱਲੀ ਉਤਰੇ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰੇ, ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਜਨਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿਣ ਦੀ? ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੀ? ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਸੜਕ ਤੇ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨ ਦੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਤੀਜੇ ਆਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਰਕਰ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਕਈ ਵਾਰੀ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਰੁਝਾਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ 10 ਵਜੇ ਰੁਝਾਨ ਵੇਖੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ RJD ਦੇ ਹੱਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੂਗੀ। ਪਰ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ ਸਮੀਕਰਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਗਲੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਸਮੀਕਰਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਗੀ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਦੀਪ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਰਨੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ, ਅਤੇ HS ਕਿੰਗਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਧਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਕੀ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਆ ਹਾਲੇ, ਔਰ 3 ਕਰੋੜ ਵੋਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ 1/4 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਬੂਥ ਵਗੈਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਵਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਿਣਤੀ ਸੀ, 11 ਵਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਮੋਰ ਓਵਰ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 3 ਕਰੋੜ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਔਰ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ।
ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਧਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਸੀ ਥੋੜੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਹੈ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਸੀ ਉਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਗਈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਮਿਸਟਰ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਧਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਚਐਸ ਕਿੰਗਰਾ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਰੌਦਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਿੱਛੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੈ ਹਲੇ 25% ਵੋਟਾਂ ਹਲੇ ਕਾਊਂਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਉਹ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋ ਤਾਂ 50 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸੀਟਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1000 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗਾ 1000 ਵੋਟ ਦਾ ਫਰਕ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਉਣਗੇ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਇਦੋਂ ਫਰਕ ਚ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈਗਾ ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਰ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਈਏ ਲੇਕਿਨ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਫੇਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਪਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ 2 ਤੋਂ 3000 ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਪਾਏਗੀ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ बढ़त ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਬਿਹਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ आवाज पहुंच रही है जीवन गुप्ता जी 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 हाँ जी मैं सुन रहा आवाज ਤੁਹਾਡੀ हाँ जी ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੁਝਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਔਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਔਰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। मैं बिहार ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀਵਨ ਕਰਦਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਹਾਂ। रुझान ने हो बीजेपी ਵੱਲੋਂ तस्वीर बदल भी सकती है, क्योंकि ये किया जा रहा है कि 100 तो ਵੱਧ सीटा ते हाले फिलहाल 2 ਤੋਂ 3 हज़ार ਦਾ मार्जिन है। ऐसा है कि ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਰੁਝਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਰੁਝਾਨ ਤੇ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਵੱਲ ਪਾਸੇ ਸੀ। हाँ, मैं वो कुछ टाइम वास्ते सवेरे 15-20 मिनट वास्ते ऐसा कुछ देखने को मिलिया सीगा, पर उस तो बाद एकदम चेंज आई ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਔਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਹ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੀਡ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਉਹ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ 110 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਕੀ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈਗਾ ਐਨਡੀਏ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਿਰਣੇ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਗਠਬੰਧਨ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਠਬੰਧਨ ਤੋੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਠਬੰਧਨ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਰਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਗਠਬੰਧਨ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਝਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਭਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਖ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ, ਸੋ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ 117 ਸੀਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗਲੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮਖਿਆਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਥੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛੜਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਨਿਓਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 120 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ शराब पीने कर। शुक्रिया। सो बीजेपी काफी उत्साहित नजर आ रही है। शुक्रिया मेरे सारे खास मेहमानों का ਜਿਹੜੇ जुड़े इस चर्चा में। और इस वक्त ਵੱਡੀ खबर आ रही है, बरौदा जिमनी चोण बीजेपी ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। कांग्रेस उम्मीदवार इंदुराज नरवाल ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त हार चुके ने। इंदुराज नरवाल ने अपनी जित ते खुशी जताई। इस वक्त की ਵੱਡੀ खबर तुहानू दस रहा, बरौदा जिमनी चोण बीजेपी ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। बरौदा ਜਿਹੜਾ ਕਿ कांग्रेस ਦਾ गढ़ रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ਦਾ गढ़ रहा है, इत्थे कदे भी बीजेपी जित हासिल नहीं कर पाई, लेकिन सत्ता विच बीजेपी जित की उम्मीद के नाल एक बार फिर योगेश्वर दत्त को मैदान में उतारिया गया सी, लेकिन योगेश्वर दत्त एक बार फिर हार चुके ने बरौदा जिमनी चोण 2019 विच। हालांकि कड़ी टक्कर दी सी उस वेले श्री कृष्ण हुड्डा नूं, लेकिन जदों एक बार फिर उन्होंने दाग खेलिया गया, योगेश्वर दत्त ने दाग खेलिया, बीजेपी ने इस बार भी योगेश्वर दत्त को हार का सामना करना पाया। कांग्रेस उम्मीदवार इंदुराज नरवाल बरौदा जिमनी चोण जीत चुके हैं। Two sides to you.